बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे यारो दोस्तों। हाँ जी जनाब, मैं तुहानू अज अपने पिंड का विजिट करवाना। इस पिंड नू मैं अपना पिंड अल्हम्दुलिल्लाह कह सकना वा, क्योंकि इस पिंड का जिहड़ा पिंड है, इस पिंड दे नाल मेरियां बड़ियां ही खूबसूरत भी ते तलख भी यादां वाबस्ता ने मेरे दोस्तों। इसे पिंड दे विचों अल्लाह पाक दी ज़ात ने मैनू पेपर भी दिते ते अल्लाह पाक दी ज़ात ने मैनू मकान जिस टाइम दिते ते मैं फिर अपनी फैमिली भी अपलाई करन दे काबिल होया ते अपनी फैमिली लिया सकिया इत्थे यूरोप विच। दोस्तों गल करने का मकसद ये वे कि जेड़े जेड़े मेरे दोस्त अज भी अगर इस स्पेन के जोड़े वड्डे वड्डे शहरों के विच जिस तरह बार्सिलोना, मैड्रिड या वैलेंसिया, ये तीन शहर जोड़े ने वड्डे ने, इन्हां दे विच अगर कोई मेरा दोस्त अज भी अगर कोई किसी भी हालात की वजह तो परेशान अगर बैठे आवे, उन्होंने कभी भी मेरा ख्याल है कि उत्थे बैठा नहीं रहना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों के 2015 दे विच मैं इस पिंड च आया सा। 2015 च मैं आया तो उस टाइम मैनूं थोड़ी थोड़ी जुबान आउंदी सी, ते जिस टाइम मैं इस पिंड च आ गया तो फिर मैं इत्थे दे जिन्ने भी पार्कों के बजुर्ग बैठे होंदे सन, कोलों लंघदियां उन्हां नूं सलाम दुआ करनी इन्हां दी जुबान दे विच, ते फिर उन्हां दे कोल बहना करना ते बह के ते उन्हां दियां गल्लां नूं सुनना करना। दस्सण दा मकसद ये वे कि ये जेड़े मेरे दोस्त अज अपने अपने बेडां ते पए हो ना, इस तरह ना करो यार। असी अपनियां मेहनतां करन वास्ते आए हैं पाकिस्तान तो। असी जेड़े भी मुल्कां चों आए हैं, असी फौरी तौर पर उठ के अपने अपने नज़दीकी किसी भी पार्कों च अगर जाओगे ना, तो उन्होंने पार्कों च अज भी बजुर्ग बैठे होणगे। तो जिस टाइम जुबान सीखण की कोशिश करोगे ना मेरे दोस्तों, तो जुबान सीखद्या सीखद्या फिर तुसी उन्होंने बजुर्गों दी जिस टाइम गल्लां सुनोगे, उन्होंने लोगों दी जिस टाइम गल्लां सुनोगे, वो गल्लां नहीं होणगियां, उन्हों दी सारी जिंदगी का एक निचोड़ होवेगा। तो जिस टाइम वो तुहाडे नाल अपनी जिंदगी का निचोड़ शेयर करनगे, तो फिर उन्होंने थोड़ा गौर ना सुनिया करो यार। तो जिस टाइम असी गौर ना सुनांगे तो फिर असी हालात दे नाल लड़न दे भी काबिल हो जावांगे। वो किहड़े हालात हुंदे ने मेरे दोस्तों। मैं जिस टाइम इस पिंड च आया तो मैं एक बड़ा ही पुराने जे मकान दे विच मैनूं अल्लाह पाक दी ज़ात ने जगह दी। मैं उहदे विच रहना शुरू किया ते काम मैनूं मिल गया बिल्डिंग लैन दा, कंस्ट्रक्शन दा, जिहड़ा मैनूं आउंदा सी। ते मैं फिर अपनी मेहनत करनी शुरू की। जो कुछ भी इस तो पिछे जितनियां भी वीडियो तुसां देखियां ने मेरियां, उस दे विच जो कुछ भी तुसां देखिया वे, जिस भी लिहाज नाल जो भी तुसां देखिया वे, समझ तो तुसी गए ही होवोगे। वो सारा कुछ अल्लाह पाक दी ज़ात ने मैनूं दिता, ते उहदे विच एक मैं समझना वा कि इस पिंड का भी कोई थोड़ा बहुत किरदार जरूर है। तो मैं फिर इत्थे आ गया जिस टाइम, तो मैं मेरा वीर लोगों नाल मामलात करने शुरू किए, काम करना शुरू किए। करद्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अज अल्लाह पाक दी ज़ात ने हर चीज़ दी है मेरे दोस्तों। जिस दिन मैं पहले दिन इस पिंड च आके काम शुरू किया सी, ते मैं जिस बंदे नाल काम करना शुरू किया, तो पहले दिन जिस टाइम काम करना शुरू किया तो 6 महीने तो 5 दिन तो बाद छोटी ईद आई तो मैं छुट्टी की। दस्सण दा मकसद ये कि मेहनत ही इस अंदाजे करनी पई कि एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी नूं बेहतर करने वास्ते एक बारी डट के मेहनत करनी पैगी। खैर उन्हां हालातां चों निकलद्यां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा निकले बाहर अपने मामलातां चों, ते फिर दोस्त बनाने शुरू किए। बड़े बड़े दोस्त अल्लाह पाक दी ज़ात ने फिर दिते मैनूं। उन्हां दोस्तां ने फिर मैनूं जुबान भी सिखाई। मैं स्पैनिशां दी पे गल करदा जे, ते मैं स्पैनिशां दे नाल बहना खलोना शुरू किया, ते उन्हां नाल मामलात करने शुरू किए, ते नाले जनाब उन्हां कोलों जुबान सीखनी करनी, ते नाले उन्हां कोलों इत्थे दा कल्चर सीखना करना। सिखद्यां कल्चर सिखद्यां बहना खलोना सारा कुछ उन्हां दे नाल करना, क्योंकि मैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी तो बिल्कुल कट चुकिया सा उस टाइम ते।
ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਸਪੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 5 ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 3-4 ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਾਰਸਲੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੌੜ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਆ, ਇਹ 5 ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ?
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਪਾਦਰੋਂ ਮਿੰਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਕਦਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਸਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਲਾਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਪਲਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਇਹ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਹੀ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਲਕਾਤ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਸਕਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਡੀਓ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ।